Student, welcome to my video class. I am Jivan sir, known face to you. Today I am going to teach you English first paper which is prescribed for class 9 and 10 and unit 7 lesson 6. My topic is love for humanity. You know the whole world has been affected with coronavirus. That is why all the students of the world are worst sufferers. You are passing your time in idleness. You are totally detached from your studies. You have no connection with your teacher. You have no combination with the school and any coaching center. That is why you are lagging behind day by day. Anyway, today I am going to teach you a text, Mother Teresa. I want to say something about Mother Teresa, some information I want to give you now. Mother Teresa was the icon of the world. She was extraordinary woman. That is why she is alive in our heart. She was born in a small town in Skopje in Macedonia, and she was the youngest daughter of 3 siblings. Actually, we know him, Mother Teresa. Actually, her name is Agnes Gongsha. It is uncommon to you, I think. At her early age, he wanted to dedicate her life for the help of humanity. At the age of 12, he wanted to be missionary. Even at last he became missionary and he joined Calcutta in different humanitarian activities. Now I am going to read out the text. Before going to text, I want to say some word meaning which are very important to you. But I think if you remember, if you memorize these vocabularies, you will be able to understand the whole theme of the text. First one, sibling, bhai othoba bon. Imagine, kalpana kora. Humanity, manavata. Spread, sore dewa. Missionary means worshipper, pujari or nurse. Parental, পৈতৃক, নান or monk, সন্ন্যাস or সন্ন্যাসিনী, ডিভোট কোনো ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করা, মুভড আন্দোলিত হওয়া, মুভ আন্দোলিত করা, স্যাড দৃশ্য বা দেখা, ডাইং মুমূর্ষ, ডেস্টিটিউট নিঃস্ব বা সম্বলহীন, কেয়ার ফর যত্ন নেওয়া, আনলাভড ভালোবাসাহীন, আনকেয়ার্ড অযত্ন, কাইন্ডনেস দয়া, ডিভাইন স্বর্গীয়, সারভাইভ বেঁচে থাকা অথবা টিকে থাকা, কমিটমেন্ট প্রতিজ্ঞা, লনলি একাকিত্ব, অরিড চিন্তিত, উইলিং ইচ্ছা, আনটিল যতক্ষণ না পর্যন্ত, হার্ট আঘাত করা, রিকগনাইজ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা বিশ্বজনীন পরিচিত, অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার, পিস শান্তি, স্যালিউট সম্মান দেওয়া বা করা, কম্পেশন দয়া বা কাইন্ডনেস, এক্সটেন্ড বাড়িয়ে দেওয়া প্রসারিত করা, ইরেসপেক্টিভ নির্বিশেষে, ক্রিড কাস্ট রিলিজন জাতি বর্ণ ধর্ম, ড্রেপ পরিহিত বা কোনো কিছু পরিধান করা, অ্যাট লাস্ট রিঙ্কেলড ফেস ভাঁজ করা, শরীরের মধ্যে যে ভাঁজ পড়ে সেটাকে বলে রিঙ্কল ফেস। ওকে ডিয়ার মাই স্টুডেন্ট, আই নো ইউ হ্যাভ মেমোরাইজড দিস ওয়ার্ড. I think though you have no opportunity to ask me any question, I want to be a student. As a student, I shall ask myself any question which will be helpful to you. Suppose you wanted to know the text. If you learn these vocabularies only, you will be able to give the answer of MCQ or any question in the exam hall. So I think just everybody are ready to listen to my lecture or word meaning. Just now I am going to read out the text. Please listen me very well. Mother Teresa was moved by the sight of the sick and dying of the street of Kolkata. Mother Teresa কলকাতার মুমূর্ষ রোগীদেরকে, অসুস্থ রোগীদেরকে দেখিয়া বিচলিত হয়েছিলেন। খুব কম লোকই দেখা যায় এরকম মাদার তেরেসার মতো যে অন্যের অসুস্থতা দেখে বা মুমূর্ষু রোগী দেখে বিচলিত হওয়া, এটা একটা রেয়ার কেস. So in this case we think that
Mother Teresa was an uncommon or extraordinary or humanitarian worker. She founded a home for the dying destitute and named it Nirmal Hriday, meaning pure heart. তিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন, তবে বাসার আমাদের যে আমরা যে বাড়িতে বাস করি এরকম না, তিনি একটা বাড়ি তৈরি করেছিলেন যেখানে নাকি নিঃস্ব দুস্থ রোগীরা মুমূর্ষু রোগীরা থাকতে পারে। এটার নাম নির্মল হৃদয়, দ্যাট মিনস পিওর হার্ট। She and her fellow nuns brought the dying people of the street of the Kolkata to this home. তিনি এবং তার অনুসারীরা সন্ন্যাসীরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা অসুস্থ দুস্থ রোগীদেরকে সেই তার নির্মল হৃদয়ে আশ্রিত করত। They were lovingly looked after and cared of the street of Kolkata, care for the Kolkata of this home. সেখানে তারা দেখাশোনা করত, যারা ভালোবাসাহীন যারা অযত্নে থাকতো তাদেরকে সেখানে দেখাশোনা করত। Since then many men, women, children have been taken from the street and carried to নির্মল হৃদয়। পুরুষ মহিলা শিশুদেরকে নিয়ে নির্মল হৃদয়ে আশ্রয় দেওয়া হতো। This unloved and uncared for people get an opportunity, এই অবহেলিত ভালোবাসাহীন লোকদেরকে শেষ পর্যন্ত এমন একটা দয়ার এবং ভালোবাসার পরিবেশে নিয়ে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত যাতে তারা একটা সুন্দরভাবে মরতে পারে, সেজন্য সেই ব্যবস্থা করেছিল সেই মাদার তেরেসা, নির্মল হৃদয় সৃষ্টি করে। ইন দেয়ার লাস্ট আওয়ার্স, দ্যাট মিনস যারা অসুস্থ তাদের শেষ জীবনে এসেও দে গেট হিউম্যান অ্যান্ড ডিভাইন লাভ, তারা স্বর্গীয় ভালোবাসা পেয়েছিল এবং দে ক্যান ফিল দ্যাট দে আর দ্য চিলড্রেন অফ গড, এবং তারা অনুভব করতে পেরেছিল যে তারা সত্যি সবাই আমরা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। দ্য মিশনারি অফ চ্যারিটি ট্রাই টু ফাইন্ড জব ফর দোজ হু সার্ভাইভ and or send them to home where they can happily and some more years in caring environment. সেই মিশনারিরা শেষ পর্যন্ত যারা রোগীদের মধ্যে কেউ বেঁচে ছিল কেউ মরেছিল, যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে চাকরির ব্যবস্থা করা হতো এবং তারা যাতে সুখে শান্তিতে একটা সুন্দর পরিবেশে বসবাস করতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছিল সেই মাদার তেরেসার মাধ্যমে। রিগার্ডিং কমিটমেন্ট টু ফ্যামিলি, তার পরিবারের মধ্যে একটা শপথ করা হয়েছিল বা একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। মাদার তেরেসা সেড, বলেছিল যে মেবি ইন ইউর ওন ফ্যামিলি, আমাদের পরিবারে এমন কিছু লোক থাকতে পারে, উই হ্যাভ সামবডি, যারা নাকি অসুস্থ, একাকিত্ব মনে করে, নিজেকে অসুস্থ মনে করে, নিজেকে দুস্থ মনে করে, হু ইজ ফিলিং অরিড। আমরা কি আরই দেয়ার, আমরা কি সেখানে আছি আসলে? আর উই উইলিং টু গিভ আনটিল এ হার্ট ইন অর্ডার টু বি উইথ আওয়ার ফ্যামিলিজ। আসলে আমরা যদি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা কারো সংসারে কারো ব্যতীত হই ততক্ষণ না পর্যন্ত আমরা অন্যকে সাহায্য করতে চাই না। ডু উই ফার্স্ট ওয়ার ইন্টারেস্ট ফার্স্ট, আমরা কি আসলে আমাদের প্রথম স্বার্থটা খুঁজি? উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট লাভ বিগিনস এট হোম। আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভালোবাসা আসলে নিজের সংসার নিজের ঘর থেকেই শুরু হয়। কারণ আমরা যদি আমাদের মা বাবা ছোটো ভাই বোনদেরকে না বাসি তাহলে অন্যদেরকে কখনো ভালোবাসার সম্ভাবনা নেই। সেজন্যই মাদার তেরেসা বলছে উই মাস্ট অলসো রিমেম্বার দ্যাট, আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে দ্য ফিউচার অফ হিউম্যানিটি পাসেস থ্রু দ্য ফ্যামিলি, যে মানবতার ভবিষ্যৎ আমাদের পরিবারের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক all are observing, all are listening to my lecture. Mother Teresa's work has been recognized throughout the whole world. মাদার তেরেসার যে অ্যাক্টিভিটি, হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাক্টিভিটি বলা হয় ওগুলাকে, শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, শুধু ইন্ডিয়াতে সীমাবদ্ধ, সারা বিশ্বেই তার এই তার কর্মকাণ্ডগুলো, তার কার্যকলাপগুলা, মানবীয় কাজগুলা স্বীকৃত পেয়েছিল। সি রিসিভড এ নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ডস, তার এই কর্মদক্ষতার জন্য, তার এই নিঃস্বার্থ কামনার জন্য, তার এই ডেডিকেশনের জন্য সারা বিশ্ব থেকে তিনি বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুরস্কারের নামগুলো একটু বলছি, যেমন পোপ জন 13 পিস প্রাইজ 1971 সনে শান্তি প্রাইজ, নেহেরু প্রাইজ, তারপরে হচ্ছে বলজান প্রাইজ, তারপরে হচ্ছে নোবেল প্রাইজ, ভারত রত্ন 1980 সনে তিনি পেয়েছিলেন। দ্য লাস্ট প্যারা, মাদার তেরেসা ডাইড এট দ্য এজ অফ 87 অন 5 সেপ্টেম্বর 1997। মাদার তেরেসা এই মহিষী নারী, তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন 1997 সনের 87 বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দ্য ওয়ার্ল্ড স্যালিউটস হার ফর আর লাভ অ্যান্ড কম্প্যাশন ফর হিউম্যানিটি, তার এই দয়া অনুভূতির জন্য, তার ভালোবাসার জন্য, তার মানবতার জন্য সারা বিশ্ব তাকে আদর সম্মান জানায়। শি হ্যাজ টট আস, তিনি আমাদের শিক্ষা দেন। কী শিক্ষা দেন? হাউ টু এক্সটেন্ড আওয়ার হেল্পিং হ্যান্ড টু আর দোজ হু আর নিডিং, হু নিড আওয়ার লাভ অ্যান্ড সাপোর্ট ইররেসপেক্টিভ ক্রিড, ক্যাস্ট অ্যান্ড রিলিজিয়ান। তিনি আমাদেরকে এমন একটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কী শিক্ষা? যে কীভাবে আমরা
অসুস্থ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, যারা জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকল অসুস্থ মানুষ যারা অসহায় ফিল করে তাদের প্রতি কীভাবে আমরা সাহায্যের হাত বাড়াতে চাই, মাদার তেরেসা হ্যাজ টট আস সাচ কাইন্ড অফ টিচিং। দ্য পিকচার অফ মাদার তেরেসা ড্রেপড ইন এ হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু বর্ডার্ড শাড়ি। এই মাদার তেরেসা সবসময় আমরা দেখতাম যে একটা ব্লু কালারের ব্লু পাইরের একটা সাদা শাড়ি তিনি পরতেন, অত্যন্ত অর্ডিনারি ড্রেস। She was very ordinary, though her mind was extraordinary, but she dressed up very ordinary dress. With a wrinkled face, তার চেহারার মধ্যে আমরা একটা দেখি একটা ভাঁজ পড়া একটা চেহারা, and even soft eyes and sent smile. তার চোখের মধ্যে একটা মায়াবী একটা চেহারা আমরা দেখতে পাই, এবং তার হাসির মধ্যে একটা মৃদু হাসি দেখতে পাই, and lives in her own mind. এবং মাদার তেরেসা এখনও আমাদের মাঝে বেঁচে আছে। আমি আশা করি যে ছাত্রীরা তোমরা অবশ্যই আমার এই গল্পটা শুনেছ, এবং আমি যে জাস্ট যে ওয়ার্ডগুলো এখানে লিখেছি অবশ্যই ওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে তোমরা ভালো ধারণা নিয়েছ। তা আই হোপ দ্যাট আই এক্সপেক্ট ইউ যে দ্য স্টুডেন্ট হু মেমোরাইজ দিস ওয়ার্ড will be able to give the all MCQ or question, because if you do not understand the meaning of the word, it is impossible totally to answer the question MCQ or question. Just now I want to ask you some question, true or false. If you can respond to my question. Mother Teresa was moved to see the disease that spread in the street of Kolkata. It is true or false? It is true. She opened a home for the orphan. এখানে লেখা আছে তিনি একটা বাড়ি তৈরি করেছেন এতিমদের জন্য। নো, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি wrong. She founded a home only for destitute or dying or sick person. Am I right? Yeah. She and her group brought her dying people from the east of Kolkata. হ্যাঁ, তিনি অসুস্থ রোগীদেরকে কলকাতা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে তিনি তার নির্মল হৃদয়ে তাদেরকে আশ্রিত করেছিল। নির্মল হৃদয় মিনস পিওর হার্ট। ওকে, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু। নির্মল হৃদয় মানে হলো বিশুদ্ধ হৃদয়। মাদার তেরেসা সেইড দ্যাট, মাদার তেরেসা একটা কথা বলেছিল, হিউম্যানিটি পাসেস থ্রু চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন। মানে যে আমাদের মানবতা শুরু হয় দাতব্য অর্গানাইজেশন থেকে। না, এটা ঠিক না। মাদার তেরেসা বলেছিল যে হিউম্যানিটি বিগিনস অ্যাট হোম, বাড়ি থেকেই মানুষের ভালোবাসা শুরু হয়, আমাদের পরিবারের সদস্যের মাধ্যমেই। উই হ্যাভ লার্ন ফ্রম মাদার তেরেসা, আমরা মাদার তেরেসা থেকে শিখেছি হাউ টু কাম ফরওয়ার্ড, কীভাবে এগিয়ে আসতে হয়, টু হেল্প অনলি দোজ হু বিলং টু স্পেশাল কাস্ট। মাদার তেরেসা আমাদেরকে শিখিয়েছিল কীভাবে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণীয় মানে বড় লোকদেরকে সমাজে কীভাবে সাহায্য করতে হয়। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং। Am I right? Yeah. Now I want to ask you some question. Now, dear student, you can tell the answer. What does নির্মল হৃদয় stand for? এটা বাংলা হচ্ছে নির্মল হৃদয় দ্বারা কি বোঝানো হয়। অবশ্যই before going to test I have told you many times what is নির্মল হৃদয়. It is the very familiar word, নির্মল হৃদয়. নির্মল হৃদয় means it stands for pure heart, isn't pure heart. What kind of dress Mother Teresa drape or dressed? মাদার তেরেসা কী ধরনের ড্রেস ব্যবহার করতো বা পরতো? খুব গর্জিয়াস আর খুব লাক্সারিয়াস? নো, মাদার তেরেসা used to wear a very ordinary dress which we cannot imagine, যা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমাদের সমাজে দেখবা অনেকেই খুব হাইফাই ড্রেস পরে, অনেক কিছু করে, কিন্তু সমাজের জন্য মানুষের জন্য কিছু করে না। কিন্তু মাদার তেরেসা এমন একজন মহিষী নারী যে নাকি একটা অর্ডিনারি ড্রেস পরতো, আর সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, দুস্থ অসুস্থ মানুষের জন্য তিনি অনেক কাজ করে গেছেন, যার জন্য উই ক্যান নট ফরগেট হার নেম অ্যান্ড শি ইজ স্টিল অ্যালাইভ ইন আওয়ার মাইন্ড। এভরিবডি উইল রিমেম্বার ফর এভার। Just to have come to conclusion, আমি এখন বলবো তোমাদেরকে যে হাউ মেনি ওয়ার্ড হ্যাভ ইউ মেমোরাইজড উইদিন 10 minutes? 10 মিনিটে তোমরা কতগুলো শব্দ শিখতে পেরেছো? আই হ্যাভ অলরেডি রিটেন 36 ওয়ার্ড অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ডস ইজ আনকমন টু ইউ। অধিকাংশ শব্দগুলো তোমার কাছে আনকমন। তা আমি চাচ্ছি যে তোমরা আমার 10 মিনিটের ক্লাসের মধ্যে কতগুলো শব্দ শিখতে পেরেছো। দিস ইজ এ গুড অপরচুনিটি, I know, and
If you listen to if you listen to this word within 10 minutes, within 5 minutes, everybody will be able to learn this or memorize this word, which is not possible in our classroom, in our own house. I want to repeat this question, repeat this word. Parental, parental, poetic, অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার ডেস্টিটিউট দুস্থ ডাইং মুমূর্ষ সাইড দেখা ইমাজিন কল্পনা করা হিউম্যানিটি মানবতা। তো আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি। আমরা এই মাদার তেরেসার গল্পটা খুব সুন্দর করে পড়লাম। যদি তোমাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকে আগামী ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবা। আমি টেক্সটের শব্দগুলো খুব লিখে দিয়েছি এবং টেক্সটটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং আই হ্যাভ গিভেন এ গুড ইনফরমেশন সাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট মাদার তেরেসা। লাস্ট কোশ্চেন, হু ইজ মাদার তেরেসা? Today I have learnt many information about Mother Teresa. Mother Teresa is a very extraordinary work. He did many humanitarian work in the world. That is why every people of the world knows her very well. Thank you very much, my dear student. And the next class I shall teach you another topics from the first paper. And if you be ready, if you are very interested to observe my video class, it will be helpful to you, I think. Thank you very much.